Gantung kan. Enggak. Tadi repot. Udah, Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awayna qira'at ratib misla ma nawa sahib ratib Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas wa misla ma nawa man ajazana hadha ratib. نوينا قراءة الراتب مثل ما نوى صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ومثل ما نوى من أجازنا هذا الراتب مربي روحنا الحبيب عقيل بن سليم بن محمد العطاس ومثل ما نوى أسلافنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته أنه يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم معلوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية. الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذنا العظام فقيه مقدم محمد بن علي بألوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل عبد الله صالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب سالم بن محمد العطاس ثم إلى روح الحبيب عقيل بن سالم بن محمد العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والسادة الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نية وذي سوء كلام وذي سوء نظر وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sesepuh, para orang tua, para guru, wabil khusus orang tua kita, guru kita, sesepuh kita Sayyidul Walid Al-Had Abdullah Aslam, juga Al-Ustaz Al-Had Muhammad Nadim, juga orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Ghazali Rawu, juga guru kita, kalau boleh saya juluki kiai muda kita Al-Mukarram Gus Bahiruddin. Beliau adalah putra dari Kiai Fathullah atau Gus Hul, cucu dari Kiai Mahfud Sembilan Karanganyar. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah, ditakdirkan duduk bersama dalam satu wadah, dalam satu majlis dengan satu tujuan, satu niatan. Kalau kita berangkat dari rumah dengan membawa salah khilaf kita kepada Allah, kita berharap dengan duduknya kita di taman surga Allah yang ada di muka bumi ini,
kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh syafaat beliau dengan dikabulkannya doa-doa kita, dijauhkannya, ditahannya bala dan azab. Semua sababiahnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita berharap syafaat di yaumil mahsyar kelak, di hari pengadilan dari Allah, di saat kita sudah tidak berkemampuan lagi mengandalkan pahala amal ibadah kita karena memang banyak salah dan kekurangannya. Harapan kita adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap hadirin yang selalu hadir istiqamah mengawal, mendukung, meramaikan syiar dakwah Islamiyah, syiar majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat. Terima kasih kerawuhan panjenengan semua. Semoga langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang berbalaskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu demi suksesnya pengajian pada malam hari ini, terutama para tetangga di sekitar tempat pengajian ini. Semoga kesemuanya amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majlis ini, yaitu guru kita Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Allah menyambungkan niat kita dengan niat orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi biniyatil qabul wa tamam kulli sul ma'mul wa salahi sya'na zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa ala mana wa muassis hadzal majlis Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas wa ala mana wa aslafuna as-salihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, orang tua kita, anak kita, saudara, teman, tetangga yang dekat maupun yang jauh, semua amradul muslimin. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima ilmu dan diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah untuk para leluhur. Al-Fatihah ila ruh Jaddi Muhammad Fazal, thumma ila ruh Jaddati Rahmawati, wa ila ruh Jaddi Muhammad Aslam, thumma ila ruh Jaddati Sudarmi, thumma ila ruh Abah Haji Abdussalam, thumma ila ruh Ummi Hajjah Hanum Nur, thumma ila ruh Ananda Ifan Haidar Ali bin Abdul Hamid, thumma ila ruh Aba Salahuddin, wa ila ruh Ibu Najmah, ثم إلى روح حجي عبد الحميد، ثم إلى روح أبا محمد جميل، وإلى روح خالتي سكينة بيبي بنت فازل، ثم إلى روح جدي ميران بخس، وإلى روح إبو وردي
أن الله يتغاشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. لهم الفاتحة. ثم إلى روح Mbah Jasmani wa ila ruh Mbah Serina, thumma ila ruh Bapak Asmono, thumma ila ruh Ibu Sutarmi, wa ila ruh Bapak Pratipnyo, thumma ila ruh Mas Budi Santoso, wa ila ruh Mas Heri Pujiono. Semoga amal ibadah mereka diterima kesemuanya, diampuni dosa-dosanya. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali sebagaimana biasa yang sudah diijazahkan oleh guru kita dan diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Falitafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita ngaji bersama yang akan disampaikan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Bahiruddin. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, yang kita cintai bersama, yang kita hormati bersama, para ulama, para kiai, sesepuh orang tua kita, beliau Ustadz Abdullah Aslam, beliau Ustadz Nadim, beliau Kiai Imam Ghazali, atalallahu baqa'ah wa razaqahu sihhatan wa afiyah, amin Allahumma amin. Yang kami hormati segenap hadirin yang hadir pada malam hari ini, sebelum sepatah dua kata kami sampaikan, sebenarnya kami di sini amatlah sangat tidak pantas untuk duduk di sini saja, tidak pantas, apalagi kalamah, sangat tidak pantas sekali. Namun karena imtisalan li amril ustad wa imtisalan li amri syekh, saya memberanikan diri. Pokoknya niki niatnya kalau santri niku nggih sorogan ngoten mawon, menawi salah mangke dicewer ngoten mawon. Kula estu niki mboten pantas sangat. Pada malam hari ini mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu dari umat beliau yang mendapatkan perhatian yang luar biasa kelak di hari kiamat, amin Allahumma amin. Para hadirin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah seorang nabi yang selalu punya julukan Al-Ummi. Dalam beberapa sholawat itu seringkali kita mendengarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Al-Ummi, Al-Ummi. Para ulama, sebagaimana seringkali kami didhawuhi oleh guru kami Kiai Najih Maimun, beliau sering mengatakan begini. Jadi status ummi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara pengertian atau definisi umumnya itu adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu mestinya kalau disematkan kepada orang awam selain Kanjeng Nabi, hadza
minal aib al-qabih. Ini termasuk cacat yang sangat jelek sekali. Sehingga seringkali kita melihat bahwa di dalam fikih orang itu tidak sah menjadi imam ingkana ummiyan. Ketika apa? Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena nanti pengaruhnya di bacaan Fatihah, di mana Al-Fatihah itu menjadi syarat wajib untuk sholat, apalagi untuk bagi imam. Tapi kalau pangkat ummi ini disematkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada khoslatun min khisalil mu'jizat. Para ulama mengatakan justru ini adalah apa? Sebagian dari bukti mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifala, bagaimana tidak? Para ulama mengilustrasikan begini. Nabi itu hidup di kalangan ummiyin, bangsa yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Masyarakatnya ummi. Kanjeng Nabi pun juga seperti itu. Tapi tiba-tiba beliau kemudian menghadirkan sebuah ayat-ayat di mana ayat ini laisa minasy-syi'ri, bukan termasuk syairan. Wala minasy-sihri, dan juga bukan sihir. Wala minal kahanah, dan juga bukan termasuk dari jampi-jampi dukun. Jadi Kanjeng Nabi itu pada waktu itu mendatangkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan terhadap masyarakat yang pada waktu itu sedang dalam kemajuan yang luar biasa dalam hal kesusastraan. Jadi kalau ditanya sastra yang paling tinggi itu sastranya siapa? Orang Arab. Pol-polan teknologi kesusastraan kalau sekarang itu paling maju itu orang Arab. Jadi membuat syair, membuat sajak, membuat gubahan-gubahan itu luar biasa, itu orang Arab pada waktu itu. Nah, Kanjeng Nabi dengan latar belakang tidak berpendidikan, dalam arti tidak katib wala qari, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, justru mengeluarkan sebuah ayat yang tidak bisa ditandingi oleh umatnya, yang tidak bisa disifati oleh masyarakatnya. Coba kita renungkan lagi di dalam kitab Sahih Muslim atau Bukhari itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW merenung di Gua Hira. Waktu itu kan dalam riwayat itu kan pagi ya, jam 7 atau jam 8. Itu didatangi oleh malaikat siapa? Jibril. Jadi bukan malam ya. Jadi kalau menurut riwayat bukan malam. Kalau malam lah kayak jin-jin genderuwo itu ya. Pagi beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril itu dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu pagi antara jam 7 jam 8. Ketika didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril berkata, Iqra. Apa jawab Kanjeng Nabi? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ketika mendengar jawaban seperti itu, apa tindakan Jibril? Faghattani. Jibril kemudian memeluk seerat-eratnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hatta balagha minnil jahdu atau al-jahda dalam teks hadisnya itu, sampai kecapean Kanjeng Nabi. Diulangi lagi, Iqra. Jawabannya Kanjeng Nabi, ma ana biqari'in. Diulangi sampai thalatha marrat, 3 kali, ma ana biqari'in. Yang seterusnya kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
akhirnya sudah masuk ke dalam sanubari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, dari peristiwa itu ada seorang ulama yang berjuluk Tajul Qurra, permatanya ahli qiraah, namanya Al-Kirmani. Beliau dalam kitabnya menyatakan begini, peristiwa malaikat Jibril ketika mengungkapkan Iqra, lalu kanjeng Nabi berkata, ma ana biqari'in, kemudian Jibril merangkul sampai payah kanjeng Nabi, apa? Menurut Al-Kirmani, fihi dalilun, ini menjadi dalil bahwa tarbiyah dan taklim antara dan guru murid itu harus fokus. Kita menyampaikan materi kepada murid itu, kalau muridnya tidak paham, kita kan ada upaya untuk menfokuskan kepada murid. Sing rodok ngantuk, ayo ojo ngantuk, kan biasanya seperti itu. Sing dolanan, ojo dolanan, ayo saya sampaikan materinya ini. Dan itu diulang-ulang 3 kali. Dan ada sentuhan fisiknya. Sehingga para ulama-ulama dulu mengatakan, guru ngepuk muridnya mboten napa-napa, asalkan tidak mubarrih, asalkan tidak bercucuran darah. Tapi ini lit takdib, untuk mendidik. Wong orang tua saja ketika punya anak nakal kan gitu, dijewer sithik-sithik nggih. Dijiwit sithik-sithik ben rodok napa fokus tengene pengajarannya. Nah, itu menurut Al-Kirmani, hadza dalilnya apa? Oh, ini dalilnya malaikat Jibril sebagai gurunya Kanjeng Nabi ngerangkul Kanjeng Nabi, ada sentuhan fisiknya biar fokus. Ini adalah salah satu taklim daripada ulama-ulama terdahulu, bagaimana tata caranya tarbiyah Islamiyah. Para hadirin, para muslimin yang kami muliakan dan yang kami hormati, itulah tentang ummi. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang mendatangkan Al-Quran sampai sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikisahkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah itu sering kita baca, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Andaikan kalian wahai orang kufar fi raibin, merasa ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bisuratin mim mislih, datangkan satu saja surat. Datangkan satu saja surat, bukan kalimat tapi surat. Fa'tu bisuratin mim mislih. Ditantang tidak hanya itu saja, wad'u syuhada'akum min dunillah, undang semua penolong-penolong kamu, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin atau bangsa setan, suruh menghadirkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Paling pendek sudah tidak apa-apa, yaitu surat apa? Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kafir Quraisy waktu itu sama sekali tidak bisa mendatangkan satu surat semisal Al-Quran. Tidak bisa. Segi susunan bahasanya, keindahannya, kedalaman maknanya, kemudian kesusastraannya yang indah, tidak bisa. Makanya pada waktu itu ada satu kisah, namanya nabi palsu, namanya Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini Pak, terkenal sekali. Dia itu masa Al-Kadzab beliau ya. Ini Musailimah Al-Kadzab ini ahli sajak, ahli menggubah syair. Ketika ada Al-Quran, ini Al-Kadzab ini berusaha menyaingi. Di antara surat yang kita hafal, surat pendek-pendek itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfim. Ini satu surat yang mengisahkan peristiwa yang luar biasa, yaitu pada saat pasukan Abraha menyerang kota Makkah, dan itu diabadikan di dalam sejarah. Namun apa yang dihadirkan oleh Musailimah Al-Kadzdzab ini? Musailimah ini ketika lihat ada Al-Fil, ini Musailimah kemudian dengan instingnya, dengan zauknya, dengan kepiawaiannya menggubah syair, tiba-tiba bilang gini, al-filu mal-fil, begitu. Al-filu mal-fil, gajah. Apa itu gajah? Lahu dhanabun wabil, gajah ialah hewan yang punya apa? Buntut-buntutnya bahasa Indonesianya. Punya ekor yang terurai. Wa khurtumun tawil, dan punya telalai yang panjang. Ya ini dibuat apa namanya? Dibuat canda tawa nggih. Masa menyaingi Al-Qur'an kok cuma gajah. Apa itu gajah? Gajah itu hewan yang punya ekor. Kemudian punya telalai panjang. Ini kan ya tidak level ya. Anak kecil ditanya ayam, apa itu ayam? Anak PAUD juga bisa itu. Makanya Musailimah Al-Kadzdzab itu ketika menggubah syair untuk menyaingi Al-Quran, ini tidak kok kemudian banyak yang percaya, tapi justru jadi canda tawa, justru jadi bahan tertawaan. Itu siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Saking kadzabnya, saking pembohongnya, ada orang minta suwuk biar waras, tambah tidak bisa melihat itu. Itu gara-gara apa? Dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Musailimah Al-Kadzdzab. Dan di dalam Sirah Nabawiyah, Al-Imam Al-Buti dalam kitabnya Al-Fiqhus Sirah menerangkan begini, Bapak. Saking indahnya Al-Qur'an, ini musuhnya Kanjeng Nabi ini. Ngapunten, ini cerita sejarah, jadi kalau salah jenengan penderakan ngapunten sangat. Ini siapa tadi? Al-Buti mengatakan begini, saking indahnya Al-Quran, ini orang kafir Quraisy itu semuanya ahli sastra, ahli pun, ini kalau mendengar itu luluh hatinya, sampai dikatakan ada salah seorang petinggi atau pembesar seorang Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia dikirim sama teman-temannya Abu Jahal, Walid bin Rabi'ah, Syaibah. Ayo coba sekarang kamu mediasi kepada kepada Muhammad. Ini dakwahnya Muhammad ini merusak ini. Ini membuat kacau balau. Tokoh-tokoh kita dicemooh. Memisahkan antara anak dan ibu, memisahkan antara orang tua dan anak, memisahkan antara suami istri. Coba negosiasi sama Muhammad. Akhirnya Utbah ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya pribadi mengakui kemuliaan derajatmu, mengakui kemuliaan nasabmu. Engkau sendiri juga mengakui saya sebagai orang yang hebat juga. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Ada lagi Walid bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Gini saja sudah. Tidak usah dakwah kayak begitu. Kalau kamu pengen harta, kita semua orang Quraisy akan mengumpulkan, saya berikan kepada kamu. Kalau kamu pengen istri yang paling cantik, kita Quraisy akan memberikan istri yang tercantik untuk kamu. Kalau pengen jadi raja, engkau kami jadikan raja. Tapi satu tolong, jangan sesat-sesatkan sesembahan kami. Jangan salah-salahkan keyakinan nenek moyang kami.
Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sudah selesai permintaan kamu? Bala ya Muhammad, sudah ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat itu, Hamim Tanzilul Azizir Rahim, atau satunya lagi juga sama, Hamim Tanzilul Kitabil Mubin. Ketika dibacakan itu, sosok Utbah bin Rabi'ah yang di dalam sejarah itu adalah seorang pujangga, seorang pemimpin, seorang yang sangat dihormati, seorang yang ahli syair, seorang yang luar biasa, itu tiba-tiba mendengar itu langsung luluh hatinya. Tidak bisa berkata-kata, tidak bisa, matanya berkaca-kaca. Sampai ketika pulang ditunggu kan sama teman-temannya yang Quraisy itu. Gimana negosiasinya, berhasil atau tidak? Ini linglung ini, siapa ini? Utbah bin Rabi'ah ini. Kalau ada Walid bin Mughirah dalam satu riwayat itu. Apa katanya Utbah bin Rabi'ah? Inna liqaulihi lahalawah. Apa yang diucapkan Muhammad itu manis sekali. Wa inna alaihi latolawah. Sangat mempesona. Wa innahu ghairu kalamil basar. Itu bukan ucapan manusia. Wala kalamul jinni. Dan bukan ucapannya jin. Karena Utbah ini sudah pengalaman mana syair, mana omongannya jin, mana omongan manusia. Ini tidak ada itu. Sangat indah sekali. Akhirnya Utbah dimarahin sama teman-temannya. Kamu itu suruh negosiasi malah terpengaruh, paling kena sihir ini sama Muhammad ini. Ini juga bukan perkataan orang gila. Akhirnya terus, bagaimana kamu menyifati Muhammad? Innahu fakkara wa qaddar, dalam ayat itu. Kemudian Utbah atau enggak, Walid bin Mughirah pikir, saya nyifati apa ya? Saya sifati penyair juga bukan syair. Saya sifati majnun juga bukan majnun. Saya sifati orang yang kerasukan jin juga bukan. Akhirnya memutuskan innahu lasahir. Kanjeng Nabi itu adalah apa? Penyihir. Itu asbabun nuzulnya karena negosiasi yang gagal, tapi justru malah terkena pesona Al-Qur'anul Karim, yakni apa? Surat Fussilat itu tadi. Hadirin yang kami muliakan, jadi itu sekilas tentang sejarah kenapa kita harus menghormati Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga memikirkan makna-maknanya. Kemudian juga tadi ditantang dengan satu surat. Apa? Satu surat. Yang paling pendek apa bunyinya tadi? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian dalam surat Inna A'tayna Al-Kautsar, At-Tabari dalam kitabnya menyatakan begini, Inna A'tayna Kal-Kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Maksudnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. A'tayna, telah memberi kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Memberi Kautsar. Aku Nabi Muhammad, kami Allah telah memberimu Muhammad Kautsar. Mal Kautsar, apa itu Kautsar? Para ulama beda pendapat sampai 5 qaul itu, tapi yang paling kuat Kautsar itu bukan telaga Kausar. Jadi yang kita pahami biasanya telaganya Kanjeng Nabi namanya telaga Kausar. Ada pendapat seperti itu, tapi kurang kuat. Yang paling kuat adalah Kausar itu Nahrun fil jannah, sungai besar yang ada di surga. Sungai besar yang ada di surga. Jadi kalau telaga itu sebelum Siratal Mustaqim, jadi di mauqif. Jadi bahasa Arabnya haudun atau telaga. Jadi kalau telaga itu waktunya, momentumnya itu pada saat umat manusia berada di mahsyar ya, kepanasan dan seterusnya. Kalau minum itu akhirnya terus tidak pernah dahaga lagi. Kizanuhu adadus sama, yang gelas-gelasnya itu seperti bilangannya apa? Bintang-bintang yang ada di langit dan seterusnya. Jadi bukan apa namanya? Bukan telaga Kausar itu bukan.
Makanya siapa yang bisa minum haud telaga itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada orang seumur hidup tidak baca sholawat, dosa. Karena perintahnya itu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu umur meskipun sekali harus. Itu namanya sholawat, perintahnya pakai, kalau usul fikihnya ya pakai fi'il amar itu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Cuma dalam sholawat itu macam-macam ulama itu. Yang fanatik, ini kita maaf saya berbicara ilmiah saja. Yang fanatik itu mengatakan sholawat itu baik ada riyaknya ataupun enggak, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain mengatakan, "Oh enggak. Amal itu harus lillahi taala. Enggak boleh ada riya, ada syum'ah ya, ada pamer dan enggak boleh. Karena sesuai dengan ayat faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faman kana yarju dalam surat Al-Kahfi itu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang kalau ingin bertemu kepada Allah itu syaratnya harus tidak boleh syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Yaitu di dalam beramal itu niatnya hanya lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala tidak boleh. Sehingga kadang sholawat tidak apa-apa, sekalipun riya, sekalipun pamer, oh berarti ala qauli ba'dihim. Menurut yang lain ada qaul lagi. Begitu kata guru kami Kiai Najih Maimun. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait Kautsar tadi, sungai Kautsar itu gimana? Diceritakan di dalam As-Sahih At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Mal Kautsar ya Rasulullah, apa itu Kautsar? Nahrun fil jannah, sungai besar di surga. Hafatahu min dhahabin, tanggulnya itu berupa emas dan perak. Coba kalau tanggulnya sungai ini apa? Cor-coran nggih? Batu mulia atau batu perak atau sungai-sungai itu. Niku hafatahu min dhahabin. Kanan kirinya itu min dhahabin wa fiddatin, dari emas dan perak. Bebatuannya ahjaruhu ala durri wal yaqut. Itu bebatuannya itu mutiara dan intan. Tidak bisa kita pikirkan sudah. Wa ma'uhu ahla minal asal, rasa airnya itu lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu. Tinuhu atyab min rihil miski, endute niki, wah niki nggih, endute niku wangi niku ngluwihi endute melebihi wanginya minyak misik. Kita bisa gimana membayangkan sya'nul jannah itu? Tidak bisa kita bayangkan. Di dalam kitab-kitab dikatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak boleh dilihat oleh mata. Jadi keindahan apapun yang kita lihat, surga melebihinya. Kehebatan apapun yang pernah kita dengar, surga melebihinya. Itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Makanya diantaranya tanduran-tanduran surga, apa? Tetumbuhan surga itu diantaranya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Innaha ghirasul jannah. Jadi kita di dunia perbanyak baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau namanya al-baqiyatus sholihah. Itu tanaman surga. Siapa yang mengabari? Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, sampaikan salamku wahai Muhammad kepada umatmu. Apa salamku? Yaitu bahwa tanah surga itu luar biasa wangi, barokah, indah. Tetumbuhannya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kita harus memperbanyak itu.
Sekalipun di dunia tidak punya sawah, tapi kalau kita sering membaca itu, kelak masuk di surga juga kita akan panen pohon-pohon surga. Pohon apa itu? Dalam riwayat lain dikatakan itu adalah pohon nakhlah. Innaha nakhlah, sajaratun nakhlah. Pohon kurma. Jadi sekalipun kita tidak pernah menanam, kelak insya Allah kita akan memanen di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, begitulah tentang Al-Kautsar. Apa ciri Al-Kautsar lagi? Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Iqna. Coba tangan itu dimasukkan teng telinga nggih, ngeten. Ah begini. Kan wonten swara huruk-huruk nggih? Huruk. Itu di dalam kitab Iqna Ut-Talibin dikatakan hada sautul kautsar. Ini suaranya aliran sungai Kautsar. Percaya atau enggak? Nah itu kitabnya seperti itu. Terserah kita percaya napa mboten. Niki gubuk-gubuk niki napa? Hada sautul Kautsar. Suara Kautsar. Gemuruhnya itu adalah gemuruh Kautsar. Luar biasa. Oleh karenanya surga itu tidak bisa kita bayangkan. Sama sekali tidak bisa kita bayangkan. Bahkan kemarin saya ngaji kepada guru kami, Gus Solah Kencong, beliau mengutip satu keterangan yang luar biasa. Bahwa surga itu pintunya kan luar biasa besarnya nggih. Apa? Pintunya luar biasa. Ada satu keterangan begini, ka'annal manakib tangqati. Ka'annal manakib tangkoti. Orang masuk surga itu saking berdesak-desakannya itu mangkip, napa mangkip itu? Pundak itu hampir putus. Saking napa rapete nggih. Padahal surga niku sampai hampir putus. Jadi kan ini ki bisyarah azimah. Berarti kita membayangkan Masya Allah. Padahal mayoritas aksaru ahlil jannah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kedah seneng dadi umat Nabi Muhammad niku nek mlebu teng surga sampai napa? Sampai pundake meh tugel. Meh tugel. Nek cara sakniki kula guyonan mawon. Nek tiang-tiang rame niku nalikane napa? Bantuan bansos napa-napa. Kan royokan ngoten nggih saking. Lah ini surga itu yang paling menjejali itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ketika melihat penduduk surga banyak niku, Nabi Musa niku sampai atamanna ka'annahum ummati. Itu kayak umat saya itu. Banyak banget itu di surga. Kayaknya umat saya Bani Israel, umurnya panjang-panjang ratusan tahun, lama sekali. Ternyata bukan, ternyata itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos Nabi Musa kepengin ata'amanna an akuna min ahli, min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai Nabi Musa kepengin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten niku? Umure niku sekedhik. Inna nahnu ummatu Muhammad qaumun atau ummatun kisarul a'mar. Umat sing umure pendek nisbatnya dengan yang dulu-dulu. Maksimal 63. Kok luweh kan berarti pun bonus kan ngoten nek tengene kitab-kitab niku. Tapi misalkan ada orang 12 tahun sudah. 12 tahun menangi Ramadan. Napa menangi Ramadan? Wis mboten usah qiyamul lail sudah. Kita pakai qaul pokoknya melok jamaah Isya, melok tarawih, melok jamaah subuh. Kan faka'annahu qama al-layail kullahu. Berarti kan dia sudah qiyamul lail. Jadi kalau orang hidup 12 tahun dengan setiap bulan Ramadan itu pateng, sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah, dan qobliyah ba'diyah taraweh, berarti dia setiap tahun mendapatkan
mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti sekalipun umurnya 12 tahun, tapi kualitas umurnya 1000 tahun. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Niku nembe Ramadan niku. Dereng nalikane kita wudu dengan isbaghil wudu, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya kita ratakan semua. Ini kan pun ganjarannya luar biasa. Istighfar meneh luar biasa. Niki akhirnya yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi aktsaru ahlil jannah atau mayoritas penduduk napa surga. Kula sanjang Ustaz Imdad pinten menit? Kinten-kinten nggih. Setengah jam Ustaz nggih. 2 jam. Wah. Niki pun kelewat iki kula bingung. Bon, niki kula estu niki ndredeg niki saestu niki. Mboten pantes sanget ngene jenengan estu. Ah niki inna a'toina kal kautsar. Salajengipun fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah wahai Muhammad li rabbika, hanya karena Tuhanmu. Jadi salatnya bukan karena yang lain. Nah, salat itu bagaimana? Dalam perspektif fikih, salat itu yang baik itu adalah kalau kita salat punya labet atau athar atau bekas yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kualitas sholat seseorang itu bisa dikatakan baik. Ngapunten niki sholat kula kita sik mboten karuan parake niki. Estu niki. Tetese kula menyampaikan namung apa yang saya baca ngoten mawon, apa yang saya dengar dari guru saya. Mangke ampun melihat haliyah kula ngeten niki mboten jelas, gak jelas bu abang bu ijo. Jadi kualitas sholat itu bisa dikatakan baik itu kalau punya pengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya sholat duhur misalkan, setelah itu berdampak pada kepositifan dalam diri saya, berdampak pada kebaikan dalam haliyah saya. Saya sulit untuk sulit untuk bermaksiat, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kejelekan. Itu berarti kualitas sholat yang luar biasa. Berarti kualitas sholat yang benar-benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Berkali-kali guru saya Mbah Maimun Zubair itu mendawahkan seperti ini. Cung, awakmu iku cung, nek sholatmu kok isik seneng maksiat, cara gampangane. Priksa sik sholat iku, sholatnya bener ta ora bener iku sholatnya. Tapi kalau namanya manusia ya kadang maksiat, kadang buatan, namanya manusia memang seperti itu. Tapi kalau sholatnya itu tidak menjadikan kita tambah lebih baik, maka harus muhasabah, sholatnya benar atau tidak. Karena itu garansi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang tanya, Kanjeng Nabi apa obat galau niku? Dawuh Kanjeng Nabi, pokok sholatmu bener orang arah galau. Nek sholatnya mboten bener mesti galau, mesti ketoto sedanten. Nah, apa yang paling penting di dalam sholat itu? Yang paling penting dalam sholat ya syarat rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Jangan meremehkan kemakruhan, jangan meremehkan kesunahan, itu tidak boleh. Tapi benar-benar takalluf, berusaha untuk semaksimal mungkin. Dan yang paling penting adalah al-hudur wal khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, takalluful hudur, berusaha untuk khusyuk. Ngusuk-ngusuk nong gaya koyo wali mboten napa-napa ngoten nggih. Jadi nalikane salat ngeten mboten napa-napa. Ini sebagai apa nggih? Sebagai media kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan begini, benar. Menurut madzhabul arba'ah, mayoritas mazhab Syafi'i, bahwa yang namanya khusyuk itu laisa bisyartin, tidak menjadi syarat. Tapi menurut pendapat pribadi Al-Ghazali, huwa syartun li sihhatis shalah. Syarat dari keabsahan shalah.
Lalu kemudian ditanya, apa sih khusyuk itu gimana? Apa kemudian kita sholat membayangkan neraka surga, nangis-nangis, Allahu Akbar, pun nangis, eling surga neraka. Itu justru tidak khusyuk itu. Para ulama, khusyuk itu apa? Khusyuk itu tafahum wa ta'akkulu ma qara'ahu. Memaham dan mendalami apa yang dia baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah. Jadi makanya kenapa kita harus berusaha atau paling tidak mempelajari makna atau terjemah daripada apa yang dalam sholat, baik itu terjemah zikirnya atau terjemah Qur'annya. Karena dengan itu kita bisa terkoneksi penuh. Coro baterai niku iso full tenan awet ngoten nggih. Napa ngoten? Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Makanya pentingnya belajar ilmu bahasa Arab seperti itu. Pentingnya belajar ilmu bahasa Arab. Semakin kita mempelajari Arab, semakin kita mendekatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memuji kepadanya. Rabbana lakal hamdu bil asmawati. Itu mengangan-angan itu hadza min jumlatil khusyuk. Ini termasuk apa? Khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk semuanya, menurut Habib Hasan yang punya kitab At-Taqrirah Sadidah, paling tidak itu 3 tempat. Kalau tidak bisa khusyuk, biasanya kan sholat niku macam-macam nggih, godaane niku. Allahu Akbar. Mikir janganane, mikir dagangane, ngoten nggih. Karena pada waktu itu tuh memang setan itu datang, nggih. Kan ada itu muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf itu. Ada salah satu seorang bingung, mana harta saya tadi kok lupa saya naruhnya. Katanya Abu Yusuf, tak usah sulit-sulit. Saman sholat toh mesti eling. Iya, ternyata sholat itu langsung ingat, karena langsung diingatkan oleh setan. Jangan ingat Allah, kamu ingat apa tadi? Ayo ini tempatnya tadi hartanya. Oh itu di belakang rumah itu. Nah, itu orang kalau pengen tahu mana barang hilang tuh waktu sholat. Itu kata Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah nih. Jadi 3 tempat. Yang pertama pada saat kabiro ini wajjahtu iya, itu harus ingat itu. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, menghadap aku, wajhiya, wajahku lillahi rabbil alamin. Yang kedua kalau udah bisa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau aku menyembah dan hanya kepada engkau aku meminta pertolongan. Yang terakhir pada itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi 3, kalau tidak bisa full ya 3 itu sudah. Itu sholat itu. Jadi orang itu hisapnya itu yang paling penting itu sholat. Jadi kita kelak di akhir itu yang paling pertama tanyakan urusan sholat. Kalau BPK itu kan keuangan, data keuangannya, ayo gimana laporan keuangannya kan begitu. BPK itu atau apa itu kalau laporan diinterogasi itu. Besok kita kelak di akhir itu sholatnya sudah. Makanya sholat itu harus benar-benar luar biasa. Jangan sampai dalam sholat Al-Ma'un alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun dalam satu riwayat sholatnya hanya capek tok tapi tidak ada nutrisinya. Sholat tidak ada nutrisinya, tidak ada kualitasnya. Yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu aslinya sembelihlah. Ulama ada yang mengatakan sembelih, ada yang mengatakan wanhar itu ini kita sholat Allahu Akbar, mengangkat tangan sampai serasi dengan ini. Nah hari ini apa ini? Leher. Allahu Akbar. Jadi wanhar itu tafsirnya macam-macam. Tapi ada yang mengatakan wanhar itu nyembelih di waktu kurban. Ada yang mengatakan wanhar itu kalau sholat kamu harus raf'ul yaden. Buatan orang ini Allahu Akbar. Tidak pakai begini. Itu mengamalkan salah satu tafsir fasholli li rabbika wanhar. Terakhir inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu itu yang abtar. Siapa itu? Ingat saya di dalam sejarah-sejarah dalam sirah itu,
kan Kanjeng Nabi ketemu berpapasan dengan As bin Wa'il di Babul Makkah. Waktu di Bab Makkah jalan di pintu itu ketemu sama namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il. Mukalamah Kanjeng Nabi sama As bin Wa'il, muhadasah. Kemudian As bin Wa'il melanjutkan perjalanannya ketemu sama teman-temannya itu, Sonadi di Quraisy. Orang-orang pengis-pengisnya Quraisy itu Abu Jahal dan seterusnya. Tanya, "Kamu ngomong sama siapa tadi itu?" As bin Wa'il. Siapa itu? Abtar, itu. Siapa? Abtar. Abtar itu bahasa untuk orang Arab yang tidak punya anak. Tidak punya anak laki-laki. Apa? Tidak punya anak laki-laki. Orang kalau tidak punya anak laki-laki kan putranya beliau kan wafat ya. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Ibrahim kan wafat. Nah, itu loh Abtar itu. Akhirnya turunlah ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad itu loh yang abtar, ya, punya anak. Akhirnya dia sendiri yang kualat tidak punya keturunan sama sekali. Ingkitok teplas gak ono sing roh wis. Niku namine sinten As bin Wa'il. Inna syani'aka huwal abtar. Terus kita niki kesimpulannya dari sejarah ini monggo kita iktibar, kita benar-benar tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlisipun Habib Aqil bin Salim Al-Attas niki. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya. Sudah 1 jam Ustaz Imdad nggih. Mun setengah sedasa niki. Nggih. Saking kawula kalau ada kesalahan langsung mawon digantos, kula panjenengan kathah salahe, kathah kirang adabe. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi uraian tentang Al-Quran, juga salat dan sebagainya telah beliau sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Selanjutnya akan disampaikan juga oleh Ustaz Nadim dan Kiai Ahmad Ghazali. Pindah ke sana. Enggak. Meja ya. Biar mudah. Iya. Mungkin. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, kita pantas wajib bersyukur kehadirat Allah. Waktu kita saat ini duduk di satu majelis ini
dengan izin Allah hati kita tenang, juga kita banyak mendapatkan tambahan ilmu. Seandainya kita tidak hadir, mungkin kita tidak mendapatkan. Nah, disinilah yang perlunya kita syukur. Maka kepada Ustadz Bahiruddin kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan beliau yang saat ini pertama ngisi di malam Selasa, mudah-mudahan berikutnya juga terus sering mengisi di malam Selasa. Kita butuhkan ilmunya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, juga kepada Ustadz Nadim, Bapak Kiai Imam Ghazali, alhamdulillah, seperti yang dikatakan oleh Habib Nizar pada malam Selasa yang lalu, lampu itu kalau cuma satu nggak pitu padang, mendrip-mendrip. Tapi kalau 3, apalagi sampai 4 padang. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau ini hati kita dipadangkan juga oleh Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau pada malam-malam Selasa yang lalu saya menjelaskan tentang wudhu, mari kita praktekkan wudhu kita harus sempurna. Bagaimana sempurna sudah saya jelaskan. Tadi Ustadz Bahiruddin banyak mengupas masalah sholat. Bahwa di dalam sholat yang diterima oleh Allah mampu membentengi orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dari segi khusyuknya memang harus kita usahakan. Di samping kehusyuan, maka perlu juga tentang kesempurnaan sholat itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fakabbir." Ketika dibacakan qomat untuk sholat, lalu fakabbir, bertakbirlah. Di dalam bertakbir, bagaimana tangan kita, itu sudah ada tuntunannya, insya Allah lain waktu saya jelaskan. Terus di dalam bertakbir kalau kita makmum, ini idza kabbaral imam fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, baru makmum bertakbir, tidak boleh bersamaan. Ini kalau kita sholat berjamaah. Nah, di dalam kita bertakbir, masuklah yang namanya niat. Jadi kita membaca usolli fardhol maghribi itu belum niat. Itu liyu'ina lisanul qalbi, hanya untuk membantu hati kita. Bahkan seandainya kita mau sholat maghrib, lalu kita usolli fardhol asri, tapi waktu kita takbir Allahu Akbar niat sholat maghrib, sah sholat kita. Tapi kalau kita sholat maghrib, tapi waktu takbir Allahu Akbar di hati niat sholat asar, sedangkan waktunya maghrib, maka sholat kita tidak sah. Lalu setelah kita takbir, ya jelas kita harus membaca doa iftitah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kita disuruh membaca suratul Qur'an dalam PG, yang utama adalah suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Lalu kita juga disunnahkan membaca surat yang lain yang kita hafal. Tsummarqa hatta tatma'in raki'an. Lalu kita disuruh ruku.
Dan di dalam ruku ini ada penjelasan dari Rasulullah hatta tatmain, sehingga tumakninah di dalam rukuknya. Nah, dikatakan tumakninah di sini paling singkat. Tumakninah itu as-sukutu ba'dal harakat biqadri subhanallah. Sempurnanya kita membaca bacaan ruku itu 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, seperti yang beliau jelaskan tadi, bahwa di dalam kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu alangkah baiknya kalau kita paham apa yang dibaca. Seperti kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, ini kalau kita paham, kita merasa bahwa Allah itu Maha Agung. Kalau tidak, lewat begitu saja. Lalu sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Nah, di dalam ruku ini jangan sampai kita kadang-kadang tangan kita ada di atasnya mata kaki. Tapi menurut PG tangan kita ada di lutut. Jadi saking nemennya sampai tangannya ada di bawah, di atasnya mata kaki. Nah, itu sebaiknya ada di lutut. Dan ruku yang baik adalah badan kita membentuk siku. Setelah ruku hatta ta'dila qa'iman, tumarfa hatta ta'dila qa'iman. Setelah ruku kita ta'dila qa'iman sehingga kita berdiri tegak. Jadi di dalam i'tidal itu kita harus sampai cecek berdirinya. Jadi belum cecek resik rotok bongkok didik sudah kususu mau sujud. Nah, ini kurang pas. Nah, di dalam bacaan i'tidal harus kita baca sebagaimana yang beliau ceritakan tadi. Mari kita berusaha memahami makna-makna bacaan. Nah, insya Allah di malam Selasa mari kita sedikit demi sedikit kita pelajari. Tsummasjud hatta tatma'in sajidan. Sudah itu sujud. Sujud kita dengan 7 anggota sujud. Apa saja? Al-jabha ma'al anfi. Dahi dan hidung. Jangan sampai dahi ini di tempat sujud hidungnya diangkat, jangan. Tapi juga jangan diusek supaya hitam dahinya, jangan. Para ulama terdahulu itu sholatnya jauh lebih banyak dari kita, tapi batu enggak hitam. Jadi diusahakan jangan sampai dikeraskan. Jadi yang dimaksud athari sujud bukan itu, tapi nurun yatala'la baina ainai. Jadi sujud ini juga tidak boleh hanya seperti doro nyucuk jagung. Apa? Saknyuk katanya orang Jawa. Tapi di sini Rasulullah mengisyaratkan hatta tatma'in sajidan. Sehingga tumakninah sujudnya. Jadi di samping bacaan kita memahami, juga tata laksana dari sholat itu harus kita usahakan lebih baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tsummarfa hatta tatma'in jalisan. Setelah sujud, di dalam sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, ini diusahakan dibaca 3 kali.
Kadang-kadang kita suka alah wong sunnah, sepisan cukup. Katanya Ustadz tadi, kita jangan sampai meremehkan sunnah. Sunnah itu sunnahnya siapa? Sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca satu kali sekedar sah. Tapi kalau kita baca 3 kali sebagaimana dianjurkan, selain sah kita dapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sujud hatta tatma'in sajidan, sehingga duduknya juga tumakninah. Tidak boleh baru belum cecek duduk sudah kesusu mau sujud lagi, saking keburu nih. Tapi imamnya sering kesusu, Ustaz. Hah? Imamnya sering kesusu. Kita belum selesai, Firly udah selesai. Kalau jadi imam ya harus kira-kira. Apalagi kalau di belakang ada orang yang sudah sepuh. Ini jangan sampai imamnya balapan. Dan kalau jadi imam, usahakan kalau banyak orang yang sepuh jangan baca surat yang panjang. Baginda Nabi memberikan contoh, diringankan. Dan yang di belakang imam ini diusahakan orang yang ngerti. Maksudnya apa? Kalau terjadi ada kelupaan, ada kekeliruan, atau batalnya imam, orang yang di belakang imam mampu menggantikan. Duduk antara 2 sujud juga harus tumakninah. Jadi di sini jelasnya di dalam kita sholat usahakan jangan terburu-buru. Sekarang coba ingat-ingat. 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Kalau 24 dibagi 8 itu berapanya? Sepertiga. Kalau umur kita 60 tahun, sepertiganya berapa? 20 tahun kanggo turu. Loh ini harus kita sadari bahwa umur kita, kalau kita umur 20 tahun, kalau 60 tahun, 20 tahun itu untuk tidur. Belum lagi yang untuk jagongan. Belum lagi yang untuk ngerasani tonggo. Nah ini mari kita pikirkan. Terus yang kita buat bekerja. Kalau kita bekerja betah enggak? Wong saya dari pagi sampai sore betah kok di toko itu. Terus sholat, kira-kira kalau sholat yang 4 rakaat yang paling banyak rakaatnya berapa menit? Taruh paling bagus 10 menit. 5 kali 10 berapa? 24 jam kita hidup, yang kita gunakan untuk Allah cuma 50 menit. Loh ini kadang-kadang masih banyak yang disunat dari kesusunya kita. Loh mari kita tanya, kalau kita jagongan kok kita betah? Tapi mengapa di waktu sholat kita kok seperti yang tidak kerasan? Ada apa di hati kita? Nah inilah maka ulama mengatakan, utlub qalbaka, cari hatimu. Ketika sholat, hati kita di mana? Nah inilah yang dikatakan oleh Ustaz Bahir tadi, masalah khusyuk. Khusyuk itu adalah kita memahami makna sehingga hati kita nyambung dengan Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini bukan berarti wah Abdullah kok ngomong kaya ngono apa wis kapien. Belum. Nasihat ini saya juga tujukan kepada diri saya. Biar saya juga koreksi diri. Jadi mari sebentar lagi ini kita memasuki tahun baru Islam. Nah, di dalam memasuki tahun baru, mari mulai sekarang ini kita sedikit berpikir, merenung.
apa yang sudah kita kerjakan setahun yang telah kita lewati. Sebab hari yang berlalu itu tidak akan kembali sampai yaumil qiyamah baru. Dan semua nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan hari-hari kita bersaksi besok dengan kebaikan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam salat, mari pertama wudhunya. Usahakan di dalam setiap kita membasuh anggota wudhu, baca doanya. Biasanya sekarang ini sudah banyak ditinggalkan baca doa, membasuh anggota wudhu ini. Waktu kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, basuh kaki. Ini semua ada doanya. Doa di dalam kita berwudu ini mustajab. Kalau dikabulkan kita kan untung. Padahal kita berwudu nggak ada tambahannya, hanya sambil wudu sampai kita doa. Tapi kadang-kadang kita malah, jujur saja kira-kira banyak yang meninggalkan apa enggak? Termasuk Abdullah Aslam. Jadi mari kita mulai belajar sedikit mengekang diri kita untuk sabar. Wudhu kita mari kita usahakan. Bukan sekedar sah seperti yang pernah saya jelaskan, tapi bagaimana wudhu kita sah dan sempurna. Sebab beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah itu isbal, sempurna. Kalau kita lihat para ulama itu kalau wudhu, Masya Allah. Jadi mari kita mulai berusaha. Amal kita tidak punya, ibadah kita, katanya Ustadz tadi, kita lebih banyak tidak khusyuknya. Jadi mari kita usahakan. Kita sebisa mungkin kita kerjakan dengan mencari kesempurnaan. Mudah-mudahan kurang khusyuknya, banyak lalainya. Dengan kita menyempurnakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mari sholat kita mulai kita perbaiki. Dan untuk malam Selasa berikutnya insya Allah kita akan kaji tentang sholat. Untuk malam hari ini saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Banyak tambahan pengetahuan yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barakah, manfaat bagi kita semua. Kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin malam Sabtu ranting NU Ambulu Kota Hidayatul Ummah untuk malam Sabtu tanggal 27 Juni, malam Sabtu yang akan datang, bertempat di Masjid Al-Mujahidin Tegalsari Ambulu dengan penceramah Gus Libas, lengkapnya Gus Libasul Ulum, pengasuh pondok pesantren Darul Hikam apa Darul Hikmah? Darul Hikmah Sabrang Ambulu. Darul Hikmah ya, ingat saya Darul Hikmah. Kami ulang, pengajian rutin malam Sabtu yang akan datang bertempat di Masjid Al-Mujahidin Tegalsari dengan penceramah Gus Libasul Ulum, pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Sabrang Ambulu. Kemudian untuk malam Selasa yang akan datang bertempat di Tutul, di rumah Bapak Muhammad Abdurrahman. Alamat tepatnya di selatan Masjid Nurul Iman Tutul, di sebelah barat perempatan selatannya Masjid Nurul Iman Tutul. Kalau dari arah jalan raya, gang
depan toko roti Fatimah atau utara Kecamatan Ambulu ke barat sekitar 300 meter. Rumah pojok. Dengan penceramah Habib Umar bin Saleh Al-Hamid dari Lumajang. Kemudian untuk pendaftaran bapak-bapak yang mau khitan putranya maksud kami di Masjid Riyadul Jannah Karanganyar. Oh ya, ini kami dapat info bahwa sisa atau kuota tinggal 4 anak yang mau kalau ada yang mau mendaftarkan, kurang 4. Jadi bisa berhubungan dengan saya atau dengan Ustadz Gufron Fauzi Timur Pasar di Masjid Riyadul Jannah Karanganyar, masjid baru. Hari Jumat terakhir Kamis. Jumat pagi pelaksanaannya, terakhir Kamis. Benar-benar. Ya. Baik. Untuk malam Selasa yang akan datang tanggal 30 Juni bertempat di Tutul. Kemudian tanggal 7 Juli bertempat di Masjid Besar Baitul Mutakin Ambulu, jadwalnya Habib Nizar. Kemudian tanggal 14 bertempat di Sumberan Karanganyar, jadi Pasar Kempiang ke barat, Masjid Al-Hidayah. Kemudian tanggal 21-nya di Masjid Riyadul Jannah, insyaallah Gus Aab dari Bangsal. Dan untuk tanggal 28 dan berikutnya masih kosong, mungkin dari Bapak baik pribadi ataupun lingkungan, jamaah tahlil ataupun masjid yang ingin berketempatan mengajian bisa berhubungan dengan kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya doa akan dibacakan oleh 2 orang tua kita, Kiai Ahmad Ghazali dan Ustadz Nadim. Untuk diri kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi na'amah wa yukafi masidah wa yusawi syukurah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amarina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa wasi'atan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah wa rizqna nadhara ila wajhikal karim. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa haqiqna bitaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ada sedikit yang ketinggalan info untuk Kamis dan Jumat. Kalau Kamis itu akhir bulan Dzulhijjah juga disunahkan dianjurkan untuk berpuasa. Penutupan akhir tahun, kemudian awal tahun Jumatnya juga disunahkan untuk berpuasa. Kemudian untuk Asyura-nya tanggal 10 itu ada 3 tingkatan puasanya, puasa sunnah maksud kami. Yang afdol, yang sempurna itu tanggal 9, 10, dan 11. Ada juga 9 dan 10. Maksudnya itu jangan hanya puasa Asyuranya tapi ditambah dengan sebelumnya atau sesudahnya. Kalau yang pertama tadi sebelum tanggal 10 yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kalau kepeksa cuma tanggal 10 ya boleh, bukan tidak boleh. Tapi tingkatannya termasuk yang bagaimana? Ya Pak? Tanggal 1 tak boleh. Jadi di akhir tahun besok hari Kamis ya, puasa boleh. Kemudian ditambah 1 hari berikutnya Jumatnya tanggal 1 Muharram boleh. Mau puasa 1 Muharramnya tak boleh. Kesemuanya anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.